Hello students. So next in the question papers problems we can solve here from the 2015 I taken. So that is a 15 marks question from the X Company Limited purchase a truck on installment system on 1/1/2010 from Ambika Motors Limited. Okay, so X company ದವರು ಯಾರು ಟ್ರಕ್ಕನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ from whom, that is Ambika Motors. Okay, so X company is purchased one motor vehicle on 1/1/2010 from the Ambika Motors and had agreed to pay 20% per year interest on the unpaid balance. Okay, so 20% ಏನಿದೆ interest rate ಇದೆ, so that is the unpaid balance. Then X company limited decided to depreciate the truck by 20% on diminishing balance method. So the depreciation value is given in the problem, so that is a 20% and that should be on a diminishing balance method, and the X is paid 40,000 on signing the contract. So X ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, so he has paid from the advance, that is 40,000, and the balance in the following 4-year installments are ending of the year. So balance ಏನಿದೆ, so he is paid from the 4-year installment, so whatever they are given here. So that is a first installment, that is 2010, 72,000. Second installment, so till 2011, so that is 64,000. Third installment, that is 2012, so that is 56,000. Then the fourth installment, that is 2013, so that is a 48,000. Okay, so what they have to told here, to prepare the truck account, interest account and Ambika Motors Company in the books of X Company Limited. ಸೊ ಅಂದರೆ ಟ್ರಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿರ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಅಂಬಿಕಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅಂಬಿಕಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಬಿಕಾ ಈಸ್ ದ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಬಿಕಾ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೆಂಡರ್ ಇವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅಂತ ಪರ್ಚೇಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಯಾರಾದರೂ ಅಂಬಿಕಾ ಮೋಟರ್ಸ್. ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂಬಿಕಾ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್. ಯಾರು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೂ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಹೂ ಈಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್. ಸೊ ಅಂಬಿಕಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, so now we have to solve first here. In the problem they are not given in the cash price. Yes, so they are given in the cash price in the problem? No. So in the problem they are not given the cash price here. So what is the truck value of the asset value and the total ಎಷ್ಟು truck value ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಲೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಈ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹಿಯರ್. Only you have to prepare these 3 accounts. So before preparation of these 3 accounts, first we have to calculate from the cash price of the truck. So truck cash price ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ನಂತರ then we will solve from the ledger accounts. Okay, first we have to solve cash price, then prepare the ledger accounts, then prepare the hire purchase account, then you can solve from these 3 accounts. Okay, so let's come from the solution form here. So first we have to solve for what I told. First we have to solve here from the calculation of cash price. Okay, first cash price ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 100% ಯಾವಾಗೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಏನಿರ್ತದೆ 100% ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ 20% ಪರ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 20% ಅಂದರೆ 100%ಗೆ 20%. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 100 ಇದ್ದಾಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 20. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 120. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯತ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಲೋ ಟು ಅಪ್, ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, 31/12/2013 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ 31/3/2012. ಓಕೆ,
ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 31/12/2013. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ರದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರ ಅಂದಮೇಲೆ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್, ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಳಗಿನ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ 31/12/2013, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಿಯರ್, 48,000, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 48,000 ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, 20%. ಸೊ 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 120, ಎಷ್ಟು 20%ಗೆ 120 ಮಾಡಬೇಕು, 100 ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೈಯರು 120, ಅದೇ 100 and 120ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರಿ 8,000. ಸೊ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್, ಆ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ 31/12/2013. ಸೊ ಆ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈ ಟೋಟಲ್ 2013 ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 48,000. ಸೊ ಈ 48,000ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ, 40,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 2013 ಮುಗೀತು ರೀ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ದ 2012. ಸೊ 2013 ಮುಗೀತಂದ್ರೆ 2012ಗೆ ಬರ್ರಿ. ಸೊ 2012ದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್, ಎಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ 31/12/2012. ಸೊ 2012ದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, 56,000, ಕರೆಕ್ಟ್. 2012ದು 56,000. ಸೊ 2012ದು 56,000 ತೊಗೋರಿ, ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಇಯರ್ದು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ತೊಗೋರಿ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಇಯರ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 2013ದು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಐತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ 120 ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆ 2012 ಇದೆ ಅಂದರೆ 2012ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, 56,000 ಇದೆ. ಸೊ ಈ 56,000 ತೊಗೋರಿ. ಎಸ್, ಆಮೇಲೆ ಹೋದ್ಸಲ ಈ ಮೇಲಿನ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ 40,000 2013ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, 2012 ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ವರ್ಷದ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 96,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 96,000 ಮೇಲೆ 20% ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 120. ಎಸ್, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ರೀ, 16,000. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ 31/12/2012. ಸೊ 2012ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷದ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 2012 ಅಮೌಂಟು 56,000 ಇದೆ. ಸೊ 56,000ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ 40,000 ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರು ಯಾವುದೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೀರಿ. ಸೊ ಅದೇ ಆ ವರ್ಷದ ಅಮೌಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಟ್ 2012 ಬೇಕಂದರೆ ಆ ವರ್ಷದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೋರಿ, ಇದು ವರ್ಷದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೋರಿ. ಎಸ್, ಇದು ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೋದ್ರಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಎಸ್, ಹಿಂದಿನ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸು ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಅಮೌಂಟು. ಸೊ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗಿಯೋದು. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, 56,000 ಇದೆ ಆ ವರ್ಷ, ಆ 56,000ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ವರ್ಷದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಫ್ರಮ್ 2012 ಆಯ್ತು ರೀ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ 2011. ಸೊ 2012 ಆಯಿತು, 2011. ಸೊ 2011ದು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟದ ರೀ, 64,000, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 2011ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2011ದು 64,000 ಇದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಇದು ಆ ವರ್ಷದ ಈ ಅಮೌಂಟ್ 64,000, ಈ 40,000 ಮತ್ತು ಈ 40,000. ಈ ಹಿಂದಿನ 2 ವರ್ಷದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಮ್ಯಾಲಿನ 2 ವರ್ಷದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ದೆನ್ 2011ದ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 64,000. ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇದ್ರಾಗ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1,44,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 120 ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 24,000. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ 31/12/2011. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸು ಟೋಟಲ್ ಆ ವರ್ಷ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, 64,000 ಇದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಈ 64,000ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಆ ವರ್ಷ, 24,000. ಸೊ 64 ಮೈನಸ್ 24,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ರೀ, 40,000. ಎಸ್, so next on the calculation for 2010.
ಸೊ 2010 ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆನ್ 2010? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 72,000, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 2010ದು ಅಮೌಂಟು ಆ ವರ್ಷದ್ದು 72,000 ಇದೆ. ಸೊ ಮೇಲಿನೂ ಈ 40,000, ಈ 40,000, ಈ 40,000 ಮೂರು ಏನಾಗಬೇಕ್ರಿ ಇದ್ರಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಮೇಲಿನ 3 ವರ್ಷದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸು, ಆಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,92,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 120. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ 32,000. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ 2010 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ 2010 ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 72,000. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ವರ್ಷದ ಅಮೌಂಟ್ 72,000 ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 32,000. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 40,000. ಸೊ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ರೀ, ನಾಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷದ ಅಮೌಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಂಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ರೀ. ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ 2013, 12, 11 ಆ್ಯಂಡ್ 14. ಸೊ 4 ವರ್ಷದ ಏನೈತೆ ರೀ? 40,000 ಐತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ತನಕ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ 4 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ದು. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ. 4 ವರ್ಷದ್ದು 40,000. ಎಸ್. 4 ವರ್ಷ 10, 11, 12, 13 4 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು 40,000. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಎಸ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಪೇಯ್ಡ್ 40,000 ಆನ್ ಸೈನಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯ್ಡ್? ದಟ್ ಈಸ್ 40,000 you have to pay. So that is advance is 40,000. Yes. 4 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೀ, ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮದು 2 lakh rupees ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಚಾರ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿ ಇಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಚಾರ್ಟ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ is 2 lakh here, correct. So then the installment, advance, interest, principal, balance of cash price and depreciation here. So first is date is here. So when your asset is purchased, that is 1/1/2010. So here that is 1/1/2010. So how much you are pay from the advance here? That is 40,000. So your advance you have to pay 40,000 on signing the agreement. So signing agreement ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? 40,000. So that is 40,000. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಯಿತು? 40,000 ಬಂತು. ಸೊ 2 lakh rupees ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ 40,000 ಕೊಟ್ರಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1,60,000. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅದು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ 31/12/2010. ಸೊ 31/12/2010ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? ಸೊ 31/12/2010. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ 32,000, ಕರೆಕ್ಟ್. Then what is your cash price? 40,000. So here that is 32,000 you have to mention here. So 32,000 ತಗೋರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 40,000 ಇದೆ. ಸೊ 40,000 ತಗೋರಿ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು 40,000 ಪ್ಲಸ್ 32,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ರೀ? ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟು 72,000, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 72,000 ಆಯಿತಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಿಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸು 40,000 ಇದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ 10ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 40,000. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 32,000. ಸೊ 40,000 ಪ್ಲಸ್ 32 ದಟ್ ಈಸ್ 72,000, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ 1,60,000 ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಪೇ ಫ್ರಮ್ ದ 40,000. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ 1,20,000. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ 2011. ಸೊ 2011ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸು ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? 40,000 ಇದೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಸಿ ಇಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ 2011 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 24,000 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? 40,000. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ 40,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 24,000, ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ 40 ಈಗೇನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಂದರೆ 40 plus 24,000. So that is a 64,000. Yes.
So this is the installment. Then next is your balance is 1,20,000. So 1,20,000 balance ittu. In that you are pay from the 40,000. So remaining is that 80,000. Okay. So not it is. That is a 80,000 is a remaining. So next we have to solve for 2012. ಸೊ 2012 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸು ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ 2012ದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 16,000. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 40,000. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ 2012, ಸೊ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 16,000 and your principal cash price is 40,000. Correct. So now installment is what? So that is 40,000 plus 16,000. So that is a 56,000. ಓಕೆ, 40,000 ಮತ್ತು 16,000 ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ 56,000 ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ 40,000. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ 80,000. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 80,000 ಇತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 40,000 ತೊಗೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ 40,000 ಕೊಟ್ರೆ ಅಂದರೆ ಉಳಿತಷ್ಟು 40,000. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2013 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್. ಸೊ 2013ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 8,000. then your cash price is 40,000. correct. So next see here from the 2013, so that is interest is 8,000, cash price is 40,000. okay, so 40,000 plus 8,000, so that is a 48,000. okay, then in the balance that is 40,000 you have to pay. So you are paid here 40,000, there is amount is a nil. Then the total ಮಾಡಿದರೆ the principal column total will be come from the 2 lakh rupees. Then the interest should be 80,000. Then installment should be 2,80,000. okay, then come from the depreciation. So total depreciation should be 20% and this will be reducing balance method. So that is a 2 lakh is the amount from the beginning. So 2 lakh ಮೇಲೆ 20% ಮಾಡಿದರೆ that is a 40,000. correct. So 40,000 it is. Then okay, here in the 2 lakh you can make it the 20%. so that is where 40,000. yes, so 2 lakh ಅಲ್ಲಿ 40,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,60,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 2011 ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, 1,60,000 ಮೇಲೆ 20%. ಎಸ್, ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1,60,000 ಮೇಲೆ 20% ಮಾಡಿದ್ರೆ so it will be 32,000 from the depreciation from the 2011. okay, so 1,60,000 32,000 minus ಮಾಡಿ, it is 1,28,000. so next you have to calculate the depreciation for 2012. so that is 1,28,000 into 20%. yes, so 1,28,000 ಮೇಲೆ 20% ಮಾಡಿದ್ರೆ 25,600. so 25,600 you can reduce from the 1,28,000. so that is 1,02,400. okay, so now 2013 you can calculate 1,02,400 into 20%. yes, so ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 20% ಮಾಡಿದ್ರೆ 20,480 depreciation 2013 ಆಗ್ತದೆ. so total it is 81,920 is a balancing figure. so now we have to solve from the ledger accounts. okay, we'll solve from the first is a truck account. okay, truck account means it is a vehicle ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಎರಡೂ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರಿಬೋದು. ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು, ಟ್ರಕ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ದೀಸ್ ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, so now we have to see here from the first year 1/1/2010. so how much you have to pay 40,000. ಸೊ ವೆಂಡರ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 1/1/2010ಗೆ 40,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 40,000. ಸೊ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 40,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ದ 10ಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇಯರ್ದು. ಎಸ್, ಎರಡೂ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವಾಗೂ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. 40,000 ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ರೀ. ಎಸ್, so that is depreciation you have to take, that is 40,000. so make the total here 80,000 and 80,000. so 80,000 ಅಲ್ಲಿ 40,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ರೀ 40,000. ಸೊ ಇದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2011ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ 40,000 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ 2011ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ 40,000. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ 40,000. ಸೊ 2011ಗೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟದ ರೀ 32,000. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 32,000. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ 80,000. ಸೊ 80,000ದಲ್ಲಿ 32,000 ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದ 48,000. ಸೊ ದಿಸ್ 48,000 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ 2012ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 48,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 2012ಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 40,000. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 40,000. ದೆನ್ 2012ಗೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟದ ರೀ 25,600. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ 25,600. ಓಕೆ, ದೆನ್ 48,000 ಆ್ಯಂಡ್ 40,000 ದಟ್ ಈಸ್ 88,000. ಸೊ 88,000ದಲ್ಲಿ 25,600 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 62,400 is a balancing figure. So that is 62,400 it will be come from the 2013, that is balance, that is 62,400. And the 2013 the cash price should be 40,000 cash price, and in depreciation just you have to concentrate. Cash price column depreciation column ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ 2013 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟದ ರೀ 40,000. ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು 62,400 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ವರ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 40,000. ಅದೇ ರೀತಿ 2013 ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 20,480. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ 20,480. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ದು 1,02,400 ಆಯಿತು. ಸೊ 1,02,400. ಸೊ 1,02,400ದಲ್ಲಿ 20,480 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 81,920. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದರೆ 81,920. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2014ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ 21,920. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯು ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿತದೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ interest account. Yes, so here when you have to solve from the interest account, I told you people just you have to concentrate from the ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ಗೆ, ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗೂ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 2010 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡಿಗೆ 32,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ 2011 ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 24,000. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ 24,000. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ 24,000. ಸೊ ಇದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಗೆ 24,000 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 2012 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 16,000. ಸೊ 2012 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 16,000, and this 16,000 we have to transferring from the profit and loss account, correct. Then 2013 interest is 8,000. So 2013 interest, that is a higher vendor ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು 8,000. okay, so and it will be transferred from the profit and loss account. So that is a 8,000. okay, so remaining one more is remaining, that is a higher vendor account. So now we have to solve here. So next is Ambika Motors Limited account, means that is a higher vendor account. okay, so higher vendor account preparation ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ದೆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ದೀಸ್ 3 ಕಾಲಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ದಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ 1/1/2010. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1/1/2010 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. in the remaining years advance will not be come here. So that is 1/1/2010. so it is from the bank account. So that is yesterday installment 40,000. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 31st 12ಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 72,000. ಸೊ 40,000 ಮತ್ತು 72,000 ಎರಡು ತೊಗೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾಲಮು ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಥರದ ಅಮೌಂಟ್ ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ತೊಗೋರಿ. ಸೊ 1/1/2010ಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 40,000. ಸೊ 1/1/2010. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಟ್ರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಮೋಟ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 40,000. ಸೊ ದೆನ್ 2010ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟು 40,000.
ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 40,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 31/12 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 32,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ 1,12,000. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ದ 2012. ಸೊ 2012 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? 64,000. okay, so 2012 to bank account, that is 64,000, correct. So then 2012 principal ಎಷ್ಟಿದೆ? 40,000. okay, so principal is 40,000. okay, ಅದೇ ರೀತಿ 2012 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 24,000. so interest should be 24,000. so total ಮಾಡಿದೆ 64,000. so next we have to solve from the 2012 here. okay, so 2012 installment ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? 56,000. so 2012 56,000, installment is 56,000. then 2012 interest to 16,000 ಇದೆ. so interest ಏನಾಗುತ್ತೆ? credit side ಬರ್ತದೆ by interest, that is 16,000. then what is your cash price here? 40,000. so this 40,000 also coming from the credit side, so that is by the motor account. so total ಮಾಡಿದ್ರೆ 56,000. so next is 2013. okay, so 2013 installment ಎಷ್ಟದ ರೀ? 48,000. so 2013 installment is 48,000 by bank account. then what is the interest from the 2013? 8,000. it will be credited. so interest will be interest account, that is 8,000. then your principal amount is 40,000. so principal amount ಏನಾಗುತ್ತೆ? 40,000 ಆಗ್ತದೆ. okay, total is 48,000. very simple here. problems are whatever installment ಏನಿರ್ತದೆ ರೀ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಂಬಿಕಾ ಮೋಟರ್ಸ್ company or maybe higher vendor account. so like these problems will be asked from the question papers. okay, so this is from 2015 question paper. thank you.